हाँ जी अस्सलाम भाई ठीक ठाक हो सब करिए भरा लो असं अज तुम दसा यासीन गार्डन खुड़ियाँ मौजूद हाँ मैनू वेख के ना झूला तो याद बचपना भी आ क्योंकि असं भी तो बचपन खेलते रहे जिवें मेरा छोटा बेटे ने मैं खिडाना से लैके आया जिवें उन्हें कहा मैं पापा झूला पार्क लैके चलो तो मैनू याद आ गया कि बचपना की होना है ये सारे झूले वेख के पार्क वेख के मैनू याद आई कि असीं भी छोटे छोटे रहे पढ़ते रहे नॉलेज हर एक नॉलेज लेकिन उदों झूले नहीं होंगे सन उदों ये सारिया चीज़ा बहुत नहीं होंगे सन कोई भी चीज़ नहीं होंगी सी 5वीं क्लास पढ़ते सन 6वीं खुड़ियाँ आ गया डिग्री कॉलेज खुड़ियाँ आ गए सी हाई गौरमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल खुड़ियाँ तो इत्थे यह चीज़ा नहीं होंगे सन ये तो असीं बड़ी देर बाद आके देखिया ने बच्चों सहूलतां जिहड़ियां सन लेकिन उदों नहीं होंदियां सन तो उदों असीं पढ़ना सैकल लैनी सैकल पिछे बैग बन के नाल छोटा जिहा पूना हुंदा सी उस दौर जिहड़ा अज भी घरां विच मौजूद है ते पूने च रोटी बननी ते साडी दादी ने सानूं जिहड़ा ना क्योंकि मैनूं दादी ने पालिया सी दादी ने पालिया सी ते ओह असीं लैके रोटी ते बस्ते च पा के ते खुड़ियां आ जाना ना इस शहर जिथे असीं अज मौजूद हाँ तो गौरमेंट हायर सैकेंडरी स्कूल खुड़ियाँ असीं पढ़ते रहे 6वीं क्लास इत्थे पढ़ना इत्थे पढ़ के जो छुट्टी दे विसल वजना घंटी वजनी तो फिर असीं आपो अपने बैगां दे विचों बस्तियां दे विचों वो जिहड़ियां रोटियां दे हुण तां टिफन आ गया ना बोतलां आ गई उदों नहीं होंदियां सन वो असीं गौरमेंट हायर सैकेंडरी स्कूले आ जाना जो टल्ली वजनी ना हाफ टाइम की जो छुट्टी होंदी बड़ी खुशी होंदी सी ना उदों पढ़ते सा ते ये जेन च होना कि कदों टल्ली वजनी कदों असीं उत्थों फिर नसना क्लास दे विचों बाहर आना अद्धा घंटे की तरतीब होंदी सी ते ओह असीं अपने अपने पौने कड्ढने रोटियां बधियां होईयां जिहड़ी सालन बन के देना करो वो असीं लिया के कदी तो यह होंदा कि उहदे च सालन होना तो रल के इकट्ठियां 4-5 मुंडियां ने दोस्तां ने क्लास फेल खा लेनी तो कदी ये होना कि विच सालन ना भी होना तो असीं बाहर दे गेट ते टुर जाना ना तो उत्थे टिक्कियां दे नाना वाला इक आउंदा सी साडे कसूर शहर च ना ते नाल उन्हें मूलियां टुक के कुतर के तू लैके आनियां ते नाल इक एडी कोई कुजा होना जिहदी चटनी होनी ना उन्हें प्लेटां सानूं 2 टिक्कियां असीं लैणियां उस दौर च या 3 टिक्कियां लैणियां नाल उन्हें मूलियां उत्ते रख के देनियां नाल चटनी पा के देनी ते रोटी असीं ओही जिहड़ी साडी दादी दे हत्थ दी पक्की हुंदी सी देसी घ्यो ला के उन्हें पका के देनी विच इन्हां नाल मक्खन रख के देना ते ओह जदों असीं खाना ते नाल टिक्कियां खाणियां ते बड़ा मज़ा आना दोस्तां नाल खेडना नाले जिवें अज इत्थे बैठे अपने बेटे नाल मैं मौजूद हाँ ते इवें ही असीं दोस्तां दे विच बहना ते इवें रोटियां खाणियां इवें हसना इवें खेडना ते सारे दिन दा पता ही ना लगना ते फिर जदों छुट्टी होनी ते असीं वालीबाल भी खेडदे सन ते वॉलीबाल दे विच जाना असीं जदों कच्छे पाए होने बनैना पाइयां होनियां ते बस जोगर शोगर पाए होने ते मेरा एक दोस्त सी साडे पिंड दा सिकंदर यार ते ओह पढ़दा सी साडे नाल क्लास फेलो सी नेक मोहम्मद डोगर सी साडे नूरपुर नहर दा असलम सी मुंडा साडा ओह भी नूरपुर तो ही सी सूबे चेयरमैन तो सी गल ते बड़े अच्छे साडा ओह दौर जिहड़ा सी ना एक इशफाक बिल्ला सी लड़का ओह साडा कैप्टन होना सी ते अब्दुल्ला शाह साहब सानूं एक गेम जिहड़ी खिडाउंदे सन और जदों वालीबाल खेलना ते बड़ा मज़ा आना कच्छा पाया होना निक्कर पाई होनी ते असीं खेलना और मज़े की गल सी कि 12 साल साडा हायर सैकेंडरी स्कूल जिहड़ा खुड़ियां जिथे कोई नहीं सी वालीबाल छड्डदे रहे लेकिन माशाअल्लाह जदों असीं पूरी टीम आए तो सानूं अब्दुल्ला शाह साहब ने बड़ी मेहनत करवाई सारा दिन जिहड़ा कई दफ़ा असीं उत्थे गेमां करदे साडे हत्थ सुज जाने तलियां सारियां गेमां जदों वालीबाल खेडी दा ते सारे जिहड़े हत्थ सी सुज जाने साडे गिब्बियां सुज जानियां और पता नहीं किन्ने किन्ने दिन असीं टकोर करदे रहना पानी करके ते ओह फिर रूटीन बन गई फिर माशाअल्लाह 12 साल पिछों असीं ओह मंडी समान वाले दी टीम सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਸਰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕੋਨਾ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕੋਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਡੈਸਕ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾ ਕਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਈ
ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਅੱਜ 5 ਖੜੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ 15 ਮੁੰਡੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੈਸਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ਮੀ ਦਾ ਪੇੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੀਚਰਾਂ ਆਖਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਚੁੱਟ ਛੁੱਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ, 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਲੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੌਣੇ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪੌਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਲੋਕ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹ ਐਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਖੇਡਣਾ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਛੱਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੇ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਪਾਰਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਕਸੂਰ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਵੇ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾ ਜਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਵੇਲੇ ਸੂੜਾ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਤੂੰ ਚੂੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਨ ਛਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਜਾ, ਵੇ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾ, ਵੇ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾ ਜਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਕੇਸਟ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੇਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੌਰ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਧਰ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਸਿਰ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਭਜਣਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਦੌਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਫਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਰੀ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੀਂਘਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਝੂਲੇ ਲੈਣੇ, ਖੇਡਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਗਾਨੇ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਛਾਵਾਂ,
कित्थे गईयां वो पींगा, कित्थे गईयां वो तंदूरियां, कित्थे गए वो पठ जिथे पूरे पिंड दियां औरतां रोटियां लाउण वास्ते फुरसत मिलदी सी, नाले नाले गल्लां करदियां सन, नाले बैठ के रोटियां भी पकाउंदियां सन। ते वो एक पिंड दा माछी हुंदा सी ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗ ਡਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੱਠ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਪੇੜੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਵੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਨਫਸੋ ਨਫਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਹਵਸ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਪੈਸੇ, ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ, ਬਸ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ਼ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਸਰਵਰ ਜੀ ਫਾਕਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਭਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਵੇਖ ਲੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਉਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬੇਦੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਸਿਰੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੋਏ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਧੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਾਪਾ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਰੂਹ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਚਰਪਾਈ ਤੇ ਕੱਲਾ ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਡਰਦੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲੈ ਆਇਓ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਓ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਡਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਕੱਢੋ ਕੱਢੋ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ। ਕਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਕਰ। ਕਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਕਿਉਂ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਲਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਨਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਟੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜੂਏ ਖੇਡ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰ। ਇਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕਬਰ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਲੇਕਿਨ अगर कोई मेरे को गलती हो गई होगी सहमन या मेरे गाने या मेरे गुफ्तगू तो अल्लाह की रज़ा लई माफ़ कर देना, क्योंकि माफ़ करने वाला अफसर होंदा है। मैं तो नचीज है बंदा बड़ा गुनहगार हाँ, तुसी सानू प्यार कर दिओ, मेरे लिए सब तो वड्डी एजाज़ की गल। कल मेरे लिए भी दुआ कर देना, शायद मैं भी कल ना होवां ते मेरे लिए दुआ करो कि शायद मेरी बख्शिश हो जाए ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਅਖਲਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਭਲਾਈ, ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੱਗ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਯਾਸੀਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਏ ਸਾਂ, ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਰਾਜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੌਕਤ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਰਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾਲ 5 ਚੱਕ 4 ਚੱਕ ਵੀਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਉਹ परवेज़ अंजन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਰਾਜਾ, ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ।